وما سبحان خلفهم ولا الله يحيطون والحمد بشيء لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ayat 151 surah Al-Baqarah. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Sebagaimana kami telah mengutuskan kepada kamu seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari golongan kamu, yang ia membacakan kepada kamu ayat-ayat kami, membacakan kepada kamu ayat-ayat kami, yakni ayat suci Al-Quran. Kenapa disebutkan Al-Quran tanpa yang lain? Kerana ia merupakan mukjizat yang berkekalan sehingga hari kiamat. Mukjizat yang lepas-lepas dah. Yang lain itu hanya ada dalam cerita. Macam mukjizat Isra' Mi'raj. Macam mukjizat bulan terbelah di langit. Macam mukjizat Nabi Musa AS yang membelah lautan. Mukjizat Nabi Ibrahim AS yang tidak terbakar oleh api, dan api yang panas ditukar menjadi sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim AS. Mukjizat Nabi Saleh unta. Jadi mukjizat para Nabi yang terdahulu dan mukjizat Nabi SAW yang lain sudah tiada. Yang ada hanya dalam cerita. Cerita itu ada sahih, ada hadis hasan dan sebagainya. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan di awal Sahih Muslim, aku mengkaji tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku temui yang sahih saja lebih daripada 1000 mukjizat. Jadi banyaknya mukjizat yang sahih yang berlaku kepada Nabi SAW, seperti biawak pasir bercakap dengan Nabi SAW, seperti air yang memancar keluar daripada celah jari Nabi SAW. Banyak, sehingga kan ulama-ulama kita ada yang menyusun dan mengarang kitab khas tentang mukjizat. Seperti Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengarang kitab yang berjudul Dalailun Nubuwah, berjumlah 7 jilid besar. Cerita tentang mukjizat saja, kitab 7 jilid. Ribuan hadis disebutkan di situ tentang perkara-perkara luar biasa tentang mukjizat. Mukjizat ni perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi kerana mencabar dan membuktikan kebenaran para nabi terhadap musuh-musuh masing-masing. Jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam banyak sangat golongan ahli sihir, maka diberikan tongkat untuk menunjukkan mukjizat. Dengan tongkat itu mengalahkan ahli sihir. Zaman Nabi Isa alaihissalam banyak dengan tuk-tuk bomo, tuk-tuk dukun hebat. Diberikan mukjizat kepada Nabi Isa, boleh menghidupkan orang mati. Hebat tuk bomo pun tak boleh bagi hidup orang mati, boleh merawat orang sakit boleh. Tapi mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yuhyiyal mauta biizni, dia menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan orang zaman tu. Mai zaman Nabi Muhammad SAW, kehebatan orang Mekah pada masa itu, mereka ahli sastra, pakar dalam bahasa, mengarang syair-syair, bercakap satu benda-benda yang bahasa yang tinggi dan hebat. Maka didatangkan Al-Quran. Di antara kelebihan Al-Quran, bahasanya jauh lebih tinggi daripada bahasa penyair dan ahli sastrawan negara pada masa itu. Maka Al-Quran itu mengalahkan mereka di sudut
Yang pertama bahasanya. Yang kedua ada perkara-perkara yang tidak diketahui yang belum terjadi diberitahu oleh Al-Quran kemudiannya terjadi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Rum. Alif Lam Mim ghulibatur Rum. Ghulibatur Rum telah dikalahkan akan tentera Rom. Jadi ayat itu cerita apabila berlakunya peperangan antara tentera Rom dengan tentera Parsi di satu kawasan dekat dengan Syria, dekat dengan Jordan, di Syam. Tentera Parsi penyembah api, golongan Majusi. Tentera Rom ahli kitab, golongan Nasrani atau Kristian pada masa itu. Bila berlaku peperangan, tentera yang menyembah api, tentera Majusi mengalahkan tentera Rom yang berpegang dengan ajaran Kristian pada masa itu dengan kitab Injil mereka. Apabila berita itu sampai kepada penduduk Mekah, maka musyrikin Mekah bergembira. Kenapa gembira? Kerana geng mereka menang. Pasal apa geng mereka menang? Pasal Majusi ni puak tak ada kitab. Musyrikin Mekah pun puak tak ada kitab juga. Sementara golongan Nasrani, tentera Rom pakai kitab Injil. Para sahabat pakai kitab Quran. Maka kata musyrikin Mekah, geng kami menang. Pasal geng kami tak ada kitab apa pun boleh menang. Hampa geng hampa kalah. Iaitu sama-sama pegang kitab. Hampa di Mekah pegang Quran, mereka di sana pegang Injil. Jadi geng yang pakai kitab tewas terhadap geng yang tidak ada kitab. Itu kata musyrikin Mekah kepada para sahabat. Menyebabkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih dan para sahabat lain sedih. Mengadu kepada Nabi SAW. Allah turunkan ayat. Ghulibatir Rum. Telah dikalahkan akan tentera Rom. Fi adnal ard. Di bumi yang terdekat. Ada kata bumi yang terdekat itu bumi yang rendah. Ada kawasan itu kawasan rendah sikit. Ada kata dekat itu dekat dengan Mekah tak jauh mana berbanding sebahagian tempat yang lain. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka setelah dikalahkan akan menang. Jadi Quran kata sekarang ini Rom kalah, satu masa nanti mereka akan menang. Bila mereka akan menang? Fi bid'i sinin. Fi bid'i sinin maksudnya dalam masa 3 hingga 9 tahun. Perkataan bid'un itu bermaksud 3 hingga 9. Apabila ayat ini turun, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi mencabar musyrikin Mekah untuk bertaruh nasib. Kumpulan yang kamu kata kalah sekarang ini akan menang dalam masa sekian tahun. Dalam masa tak sampai 10 tahun. Kalau menang balik, kamu bayar ke aku. Kalau kalah, aku bayar ke kamu. Kenapa bertaruh nasib? Taruh nasib masa tu tak haram lagi. Allah tak boleh, Allah haram. Belum dinasahkan, belum diturunkan hukum pengharaman judi yang berbentuk pertaruhan. Lah ni ada orang duk buat pertaruhan. Pasukan bola tu lawan bola ni, kita bertaruh. Bola tu menang, kumpulan tu menang, bayar ke aku. Kumpulan tu kalah, aku bayar ke hang. Itu judi haram. Liverpool lawan dengan Manchester United. Saya sokong hak ni, hang sokong hak nu. Mana menang, bayar duit. Hak kita sokong menang tu, kita terima duit. Hak kita sokong kalah, kita bayar duit ke orang. Yang tu judi haram.
Lah ada judi bola ke tu. Judi SMS macam-macam lah ni. Hukum judi adalah haram. Pertaruhan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masa tu tak haram lagi. Maka taruh. Setelah 7 tahun tak nampak menang pun, maka Rasulullah beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar, bid'un tu 3 sampai 9, bukan 3 sampai 7. 3 sampai 9. Maka pada tahun ke-7 selepas ayat itu turun, berlaku peperangan di hari yang sama antara Rom dengan Parsi dan antara para sahabat dengan musyrikin Mekah. Para sahabat perang dengan musyrikin Mekah dalam peperangan Badar. Rom dengan Parsi lawan dalam peperangan mereka. Sama sehari lawan, sama sehari menang. Para sahabat menang dalam perang Badar, Rom menang dalam peperangan melawan Parsi. Yang dulunya kalah 7 tahun yang lalu. Jadi Quran habaq, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Mereka yakni tentera Rom setelah hari ini, sekarang ini mereka dikalahkan. Baru kalah tak lama lepas. Masa ni dia kalah, mungkin kemarin dulu. Mereka akan menang dalam masa 3 hingga 9 tahun. Bila Quran habaq lagu tu, depa pakat tunggu betul ke tak betul. Rupanya apa yang dijanjikan Quran itu tetap berlaku, maka menang. Jadi salah satu mukjizat Quran ini, dia boleh bagi tahu perkara ghaib yang akan datang. Dan bila dikaji dan dilihat, ianya tepat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat dalam suratul Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi sampai habis. Disebutkan dalam ayat itu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bermula daripada Masjidil Haram dan berakhir di Masjidil Aqsa. Ketika ayat itu turun, Masjidil Haram adalah tempat ibadat orang Islam. Dalam masa yang sama, ia tempat ibadat orang bukan Islam. Masjidil Haram sudah dicemari oleh berhala-berhala dan ajaran jahiliyah. Keliling Masjidil Haram ada 360 berhala. Dan ada ketika orang-orang musyrikin, orang-orang yang bukan Islam, masyarakat jahiliyah itu tawaf di sekeliling Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan bersiul dan bertepuk tangan. Muka'an wa tasdiyah, Quran kata. Betapa teruknya amalan dan budaya orang jahiliyah pada masa itu. Maka ketika ayat itu turun, Masjidil Haram adalah tempat berhala. Masjidil Aqsa masa itu dikuasai oleh Kristian, belum lagi Islam. Sebelum itu sudah Islam, kemudian berubah. Tetapi apabila Allah menyatakan ini masjid, yang nu juga masjid, ini Masjidil Haram, yang nu Masjidil Aqsa, masa ayat itu turun, dua-dua tempat ni tak jadi masjid yang betul, yang original, yang suci, yang dalamnya penghayatan Islam yang sebenar, kerana dalamnya ada berhala. Kalau Nabi SAW masuk semayang dalam Masjidil Haram, keliling baginda pun ada puak-puak kapiak duk sembah berhala di situ. Oleh kerana Quran kata ini masjid, yang sana juga masjid. Kalau sekarang tidak masjid, masa depan pasti jadi masjid, kerana Quran tak bagi tahu benda salah. Quran bagi tahu mesti berlaku. Dalam istilah sastra Arab, ilmu balaghah, dia panggil majaz mursal bi'tibari ma sayakun. Majaz mursal menceritakan perkara yang akan terjadi. Seperti kita memanggil seorang budak, wahai budak perempuan, wahai ibu. Kita memanggil seorang budak lelaki, wahai suami ataupun wahai bapa. Budak baru umur 3 tahun, kita pergi panggil pak ke dia.
Budak perempuan umur setahun kita panggil dia mak. Betul ke tak? Dia baru setahun. Mak yakni puluh-puluh tahun yang akan datang. Ayah yakni puluh-puluh tahun yang akan datang. Suami ataupun isteri puluh-puluh tahun akan datang. La kita panggil dia sedemikian, sedangkan dia akan jadi suami ataupun bapa, isteri ataupun mak pada masa akan datang. Bukan la. Cuma kita panggil siap-siap kerana tak mustahil kebiasaannya berlaku setelah puluh-puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun, 25 tahun, dia akan jadi seperti mana yang kita panggil. Kita panggil yang akan datang. Seperti kita dah sebut selalu, kalau seorang itu ambil nyok bu dalam besen, bu dalam timba, dia ambil ayak bu dalam nyok, dia gui. Kemudian dia angkat, dia perah. Orang tanya perah apa? Dia kata perah santan. Padahal dia perah nyok, masa terjun tu baru jadi santan. Lepas tu dia kena jawab, perah nyok, lepas ni jadi santan. Panjang cerita. Akhirnya jawab siap-siap, perah santan. Santan memang boleh perah, santan tu ayak. Jadi menjawab perkara yang akan terjadi. Orang perempuan ambil beras buh dalam periuk, basuh beras, tak atas dapur. Petik api. Masa ada petik api tu orang lalu orang tanya, buat apa makcik? Masak nasi. Orang tu kata muhung, masak beras, bukan masak nasi. Lepas tu baru jadi nasi. Jadi dia jawab perkara yang akan datang. Lah tu baru beras nasi lepas masak. Lepas tu dia kena jawab, saya sedang masak beras, lepas ni jadi nasi. Panjang cerita. Akhirnya dia kerat siap. Dia kata masak nasi. Padahal di segi zahirnya muhung, mana ada nasi masa tu beras. Jadi menjawab perkara yang akan terjadi. Inilah yang Quran guna. Ketika Quran kata, la ni kalah, lepas ni menang. Pada cerita suratul Rum, dan Quran cerita la ni Masjidil Aqsa, la ni Masjidil Haram, sekarang Masjidil Aqsa. Masa tu bukan masjid lagi, sebelum tu memang masjid, masa tu sudah dicemari. Maka setelah beberapa tahun, ayat Isra' ni turun di Mekah, Nabi SAW pindah pergi Madinah. Pada tahun ke-8 Hijrah, baginda masuk dalam Mekah, buka kota Mekah. Masa tu baru betul-betul bertukar jadi masjid. Kerana seluruh berhala dihancurkan. Dan sebelum masuk tu, Nabi SAW dah mimpi akan masuk. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Surah Inna fatahna tu turun 2 tahun. Ke-6 Hijrah kalau tak silap. Sebelum buka kota Mekah. Latadkhulunna al-masjidal harama insya'allahu aminin. Sesungguhnya kamu semua akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi tahu kepada Nabi SAW ketika bersedih pulang daripada Hudaybiyah, pi nak masuk Mekah tahun ke-6 Hijrah, disekat di Hudaybiyah, baginda terpaksa buat perjanjian Hudaybiyah dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, baginda tak jadi masuk Mekah. Balik. Para sahabat sedih, kami pi nak masuk Mekah, siapa sekat kami nak bunuh, kami sanggup perang, yang penting kami boleh buat umrah. Tiba-tiba Nabi SAW buat perjanjian Hudaybiyah, patah balik. Nabi SAW melakukan tindakan berdasarkan arahan wahyu, bukan berdasarkan emosi dan perasaan. Akhirnya Allah turunkan ayat menceritakan satu berita gembira bahawa lepas ni kamu tetap boleh masuk Mekah. Masuk Mekah. Akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah berlaku. Ayat tu kalau tak silap turun pada tahun ke-6 Hijrah. Boleh masuk Mekah 2 tahun lepas pada tu. Jadi ada ayat-ayat Quran yang bagi tahu perkara yang akan berlaku dan selepas itu benar-benar berlaku. Masjidil Aqsa berubah pada tahun ke-15 Hijrah. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dibuka kota suci Masjidil Aqsa. Itu contoh bagaimana perkara akan terjadi diberitahu oleh Al-Quran.
Sehingga ada ulama menyusun kitab tentang perkara-perkara ghaib yang belum terjadi, diceritakan oleh Nabi SAW di zaman hayat baginda. Selepas itu terjadi, ada yang terjadi zaman baginda, ada yang terjadi zaman para sahabat, ada yang terjadi sekarang, ada yang belum terjadi dan akan terjadi selepas ini. Tajuk kitab itu Nubuatur Rasul SAW, perkara-perkara ghaib yang bakal terjadi, yang diberitahu oleh Nabi SAW kepada para sahabat atau kepada umat. Jadi bila kita mengaji kitab-kitab cerita-cerita seumpama itu, kita yakin bertambahlah keimanan bahawa Nabi SAW ini utusan Allah. Baginda bukan bercakap ikut hawa nafsu, baginda bercakap berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda tidak bertutur menurut hawa nafsu, bertuturan baginda adalah wahyu. Sebagaimana Nabi SAW beritahu akan berlaku fitnah yang besar. Pada masa itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha masuk dalam kumpulan yang kedua. Sayyidina Muawiyah, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bergerak daripada Madinah ke suatu tempat untuk menyertai bersama dengan Sayyidina Muawiyah, akan tiba di suatu tempat, kamu wahai perempuan, wahai istriku, akan mendengar suara salakan anjing yang banyak. Anjing akan menyalak, tempat anjing itu menyalak nama dia Ma'ul Hawab. Nabi SAW masih hidup masa tu habang dah. Selepas aku wafat ni akan berlaku perselisihan. Kamu akan bergerak dan bila kamu sampai satu tempat, kamu akan terhenti mendengar banyaknya suara anjing menyalak ketika itu. Tempat itu nama Ma'ul Hawab. Maka setelah Nabi SAW wafat, naik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar meninggal, naik Sayyidina Uthman jadi khalifah. Sayyidina Uthman meninggal, naik Sayyidina Ali jadi khalifah. Masa zaman Sayyidina Ali itu berlaku perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Sebahagian sahabat bersama dengan Sayyidina Ali, sebahagian sahabat bersama dengan Sayyidina Muawiyah, sebahagian sahabat berkecuali, dua-dua tak masuk. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas dia keluar piduk di Taif. Belah Sayyidina Ali pun dia tak masuk, belah Sayyidina Muawiyah pun dia tak masuk. Dia meninggal di Taif. Ketika kita pergi umrah, kita dibawa melawat Taif, kita dibawa melawat Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di masjid itu ada satu kawasan belah belakang, dipagarkan kawasan itu. Di dalam pagar itulah dikebumikan mayat Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ada yang menyatakan di antara ulama besar kita yang meninggal di Arab Saudi dan dikebumikan di Taif dekat dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ialah Syekh Daud Al-Fatani, pengarang kitab-kitab Jawi yang banyak. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah duduk di Mekah, mengaji di Mekah, tapi meninggal dan dikuburkan di Taif dekat dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi para sahabat dah terbahagi dua. Bila terbahagi dua, hak mana betul, hak mana salah, kita ahli sunnah wal jamaah menyatakan dua-dua betul. Tak boleh kata Sayyidina Ali betul, Sayyidina Muawiyah salah. Sayyidina Muawiyah betul, Sayyidina Ali salah. Kalau kata Sayyidina Ali betul, Sayyidina Muawiyah sesat dan salah, itu ajaran Syiah. Syiah mereka melaknat Sayyidina Muawiyah, melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, melaknat Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi aliran itu bercanggah sungguh dengan ahli sunnah. Ahli sunnah kata kita orang biasa tak boleh duk kutuk mana-mana sahabat. Kerana sahabat dididik oleh Nabi SAW, bertemu Rasulullah secara langsung, kita jauh.
Dan Nabi SAW beritahu di antara tanda akhir zaman an yal'ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha, melaknat oleh umat yang kemudian akan umat terdahulu. Nabi SAW dah bagi tahu puak-puak main belakang ni ada puak yang akan melaknat dan kutuk geng para sahabat, kumpulan para sahabat. Puak ni akan kutuk jamaah para sahabat, memperlekehkan para sahabat, memperlekehkan orang-orang di awal. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun bergerak keluar sampai satu tempat, dengar anjing duk salak kuat sangat, banyak sangat anjing. Sayyidah Aisyah tanya, ni nama apa tempat ni? Tempat ni nama Ma'ul Hawab. Baru teringat hadis Nabi SAW dah bagi tahu puluhan tahun yang lalu tentang benda yang akan terjadi ini. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu terhenti daripada meneruskan ataupun daripada cenderung kepada Sayyidina Muawiyah pada masa itu. Dan ketika Sayyidina Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu membina Masjid Nabawi, orang pakai angkat seketui batu nak bina masjid, dia kuat daripada orang lain, dia puluh daripada orang lain, dia angkat 2 ketui seorang dia. Orang pakai puji dah. Bagus sungguh Sayyidina Ammar ini kerana angkat 2 biji batu. Nabi SAW bersabda pada ketika itu, sataqtulukal fi'atul baghiyah, engkau akan dibunuh oleh sekumpulan yang melampau. Kamu akan mati kena bunuh. Yang membunuh kamu itu kumpulan yang melampau. Maka itu juga perkara ghaib yang Nabi SAW bagi tahu. Benda tak jadi lagi, tahu dah habang, siap-siap dah. Dia minta berlindung kepada Allah daripada mati dibunuh. Karena mati bunuh ni benda tak elok. Tapi Rasulullah SAW bagi tahu benda tu tetap akan terjadi. Karena baginda bercakap berdasarkan wahyu. Setelah sekian lama berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, Sayyidina Ammar terlalu tua dan dia menjadi penyokong kepada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali masa nak perang bawa dia pergi sekali. Dalam peperangan itu dia mati terbunuh. Yang bunuh dia tentera Sayyidina Muawiyah. Maka orang pergi habang kepada Sayyidina Muawiyah, kita lah wasan yang dimasukkan kumpulan yang melampau. Pasal kita yang bunuh Sayyidina Ammar. Sayyidina Muawiyah kata tak, mereka yang bunuh. Pasal tahu dah kata tua duk pergi perang juga. So apa bawa pergi bunuh orang, dia pergi kata lagu tu pula dah. Lepas tu sampai berita tu kat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tanya, pergi tanya balik ke dia, Sayyidina Hamzah tu mati, siapa bunuh? Tentera Islam kan tentera Mekah? Kalau kata Sayyidina Ammar tu mati terbunuh dengan sebab aku yang bawa, aku yang bunuh dia, kalau itu Sayyidina Hamzah siapa bawa? Jadi perselisihan pendapat di dalam menghuraikan hadis itu. Yang kata fi'ah baghiyah itu, mereka kata Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali, kerana mereka bawa orang tua pergi perang, mereka bawa pergi bunuh bagi mati. Sayyidina Ali kata mereka yang kumpulan yang melampau kerana mereka yang tikam bunuh dia. Jadi masing-masing ada tafsiran tersendiri. Yang jelasnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah mengarang satu kitab. Tajuk kitab itu, isi kandungan kitab itu supaya kita sebagai mazhab ahli sunnah wal jamaah menutup mulut, tidak memberikan komen yang negatif terhadap perselisihan yang berlaku antara dua kumpulan para sahabat tersebut. Mereka masing-masing berijtihad, mampu berijtihad. Siapa yang betul dapat 2 pahala, siapa yang salah dapat 1 pahala. Maka semua sahabat dijamin syurga dan mereka dianggap ahli syurga. Tak boleh kita kutuk mana-mana ahli syurga di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukti dapat ahli syurga ayat 10 surah Al-Hadid.
wa kullan wa'adallahu al-husna, semua sahabat telah dijaminkan oleh Allah akan syurga. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika diminta komennya tentang perselisihan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, dia kata, Allah dah jaga tangan aku daripada kotor dengan darah-darah mereka, maka aku tak mau mengotorkan lidah aku dengan komen yang buruk terhadap mereka. Aku masa mereka perang dulu aku tak hidup lagi. Kalau aku hidup mungkin aku masuk belah mana-mana kumpulan, aku bunuh mana-mana kumpulan. Tangan aku kotor dengan darah orang baik-baik. Oleh kerana masa mereka perang tu aku tak bisa hidup, maka Allah jaga tangan aku daripada dikotori dengan membunuh dan menumpahkan darah orang-orang baik. Maka sekarang ini aku diminta komen terhadap mana-mana kumpulan itu, aku tak mau bagi kotor lidah dan mulut aku kata yang kotor, yang huduh kepada orang baik. Jadi selamatlah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah kerana dia kata, tangan aku tak kotor dengan darah yang tumpah daripada peperangan mereka berdua, maka aku tak mau bagi lidah aku pula kotor dengan kata yang buruk, yang huduh kepada mana-mana di kalangan mereka. Dah Allah jaga kita tak masuk perang, jangan kita duk kritik hak buruk terhadap mereka yang berperang, kerana mereka generasi yang terbaik, yang Quran turun kat mereka dan mereka yang sambung Quran mai kat kita. Quran hadis pi kat mereka, mereka yang sambung hadis mai kat kita. Kalau kata sahabat murtad, kafir, semua tak betul, Quran hak kita baca ni pun tak betul ya. Kerana melalui mereka Quran tu mai kat kita. Kalau Quran para sahabat tak betul, hadis yang kita baca juga tak betul. Kerana hadis bukan dia boleh lompat daripada sahabat terus mai kat tok guru kita. Mai daripada Rasulullah terus pergi kat Imam Bukhari. Tak, Rasulullah bagi kat sahabat, sahabat bagi kat tabi'in, tabi'in bagi tabi'in sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada murid Imam Bukhari, sampai kepada kita. Kita mengaji Quran jasa sahabat, kita mengaji hadis jasa sahabat, kita mengaji tauhid, fiqh, tasawuf, semua mai daripada mereka. Mereka itu penyambung antara Rasulullah dengan orang kemudian. Mai orang hari ini dia kata sahabat tak betul, laknat, kafir. Oh, hang baca Quran ni mai pada siapa? Kalau hang kata Quran sahabat murtad. Jadi benda dia kata tu canggah dengan apa yang dia buat. Kalau dia nak baca Quran dia terima daripada Rasulullah terus. Quran yang kita baca terima daripada guru kita daripada guru dia daripada guru dia, lah kali sampai sahabat daripada Rasulullah. Kalau hak tengah sampai daripada Rasulullah tu dikerat, dipotong, kata tak adil, fasik, kafir, murtad, maka yang dia perawat tak dipakai kerana ramai daripada orang kafir. Sebab itu aliran yang berbahaya itu sedang ada sekarang ni, ada dalam internet. Kadang-kadang masuk dalam grup WhatsApp kita pun tak kenal. Aliran-aliran yang berbahaya yang sedang berlaku, dan Nabi SAW dah beritahu aliran ini akan wujud pada masa akan datang. Di antara tanda akhir zaman, an yal'ana akhiru hadhil ummah awwalaha, apabila orang yang di kemudian hari melaknat orang yang di zaman awal. Sebut Sayyidina Abu Bakar laknatullah, Umar laknatullah. Itu ajaran Syiah yang mai pada Iran, Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah dan sebagainya. Kita kalau sebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukan laknatullah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu yang dibawa oleh ulama kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi Nabi SAW bagi tahu dah berlakunya perselisihan akan berlaku antara Muawiyah, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Dan Nabi SAW bagi tahu bahawasanya cucu aku Husain akan mati dibunuh. Malaikat Jibril buat main tanah tunjuk kat Rasulullah. Tanah apa ni? Tanah tempat Sayyidina Husain akan dibunuh pada masa akan datang. Sayyidina Husain kecil-kecil lagi, duk merangkak lagi, dah Rasulullah dah tahulah dia bakal mati terbunuh. Sayyidina Hasan
pun dah tahu dah akan mati terbunuh. Sayyidina Hasan mati diracun, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain mati dipancung, mati dibunuh di Karbala. Malaikat Jibril buat main tanah daripada Karbala tunjuk kepada Nabi SAW. Sehingga masa hayat baginda telah bersabda, Abu Bakr wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah. Abu Bakar dan Umar kedua pemimpin kepada orang-orang tua yang bakal menjadi penghuni syurga. Maksudnya Sayyidina Umar masuk syurga, Sayyidina Abu Bakar masuk syurga bukan masuk sebagai orang tua. Orang tua bila kita mati, kita masuk syurga jadi muda. Mati umur 60, mati umur 70, mati umur 90, masuk syurga umur 30. 33 kan apa? Masuk sebagai orang yang muda, perempuan pun sama, lelaki pun sama. Tapi pasal apa sebut ni pemimpin orang tua? Adakah dalam syurga orang tua? Tak ada. Masuk pemimpin syurga tua, dia mati masa tua, lepas tu masuk syurga. Jadi muda lah dalam masa masuk syurga tu. Dan Nabi SAW bersabda, Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain kedua pemimpin kepada pemuda-pemuda ahli syurga. Maksudnya Al-Hasan dan Husain mati muda. Abu Bakar dan Umar mati tua. Orang tua yang bagi jadi pemimpin dalam syurga ialah Abu Bakar dan Umar. Orang muda yang jadi pemimpin dalam syurga ialah Al-Hasan wal Husain. Mereka akan mati sebagai orang muda. Tak mati Rasulullah Ta'ala, kamu dua ni akan mati muda. Seorang mati kena racun, hak abang tu nama Sayyidina Hasan mati kena racun, dibunuh masa muda. Seorang lagi mati kena pancung, kena panah, kena bunuh dalam peperangan pada masa muda. Di mana perang? Di Karbala, dekat Iraq. Maka Nabi SAW bagi tahu perkara akan terjadi. Maka salah satu tanda mukjizat Quran, dia bagi tahu benda akan terjadi. Yang belum terjadi, dia bagi tahu, selepas itu dikaji, benar-benar terjadi. Al-Imam Suyuti rahimahullah menyebut di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, di antara tanda mukjizat Quran, yang pertama kehebatan di sudut bahasanya, dan yang kedua dia boleh bagi tahu perkara yang gaib, yang belum terjadi, yang kemudiannya benar-benar terjadi. Kalau yang tu sudah dilihat terjadi, maka Quran bagi tahu manusia akan mati, manusia akan bertemu alam barzakh, manusia akan dibangkitkan semula, manusia akan pergi alam mahsyar, manusia akan lintah atas titian sirat, manusia akan berjumpa, macam-macam nak jumpa, pasti terjadi, kerana di dunia sudah dilihat bukti kebenaran apa yang diberitahu itu. Maka Quran itu mukjizat sehingga hari kiamat. Kuatnya iman orang-orang di kalangan sahabat, di kalangan Bani Israel terhadap Nabi Musa, terhadap golongan Hawariyun pengikut Nabi Isa terhadap Nabi Isa, kerana mereka melihat mukjizat. Kuatnya kita umat Nabi SAW kerana mempelajari mukjizat. Jadi kita nak kuat iman, kita kena lihat mukjizat Rasulullah, kena belajar mukjizat Rasulullah yang masih ada, iaitu Quran. Maka dengan kita tadarus Quran bulan puasa, mudah-mudahan iman kita bertambah kuat. Kerana kita sedang mendampingi mukjizat yang berkekalan, yang ada dalam masjid, ada dalam surau, ada dalam rumah kita, bahkan ada dalam hati sebahagian manusia. Hadis kata, waja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum. Allah sebut kepada Nabi SAW dalam dialog, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada di kalangan umat Nabi SAW yang Rasulullah ajak kepada mereka kitab, sehingga mereka boleh menghafal dalam hati. Nabi SAW mendengar Allah berfirman dalam hadis Qudusi, waja'altu min ummatika, dan aku jadikan sebahagian umat kamu itu, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, aqwaman, kaum-kaum, qulubuhum anajiluhum, hati mereka itu adalah Injil-Injil mereka. Apa itu Injil-Injil?
Injil ni kitab Injil. Hati mereka adalah kitab-kitab. Maksud dia, mereka hafal Quran. Hati mereka tu terang boleh hafal Quran, ingat Quran. Aku anugerah kat sebahagian umat kamu. Bukan dekat mereka belajar, tapi mereka ingat. Dan orang hafal Quran ni terbahagi dua. Satu hafal lafaz, satu hafal makna. Hifzul alfaz wa hifzul ma'ani. Orang kita dia faham hafiz Quran ni orang hafal Quran saja. Sebenarnya orang hafal Quran ada dua jenis. Yang pertama dia hafal lafaz Quran 30 juzuk dia ingat tapi dia tak faham. Hak kedua dia faham 30 juzuk tapi dia tak ingat. Hak faham tu dia mengaji bahasa Arab, maka dia faham Quran. Dia ingat makna Quran walaupun lafaz ayat Quran dia tak ingat. Dia ingat yang ni riba haram, yang ni judi haram, dia ingat ni ayat zakat, yang ni ayat puasa, ni ayat tentang sembahyang, ni ayat tentang akhlak, ni ayat tentang tawaduk, ni tentang takabur. Dia ingat ayat makna ayat-ayat Quran kerana dengan sebab dia mempelajari tafsiran dan makna. Dia mengaji bahasa Arab, dia pulun bahasa Arab, dia boleh nahu, dia boleh saraf. Akhirnya dia baca Quran, dia boleh faham tiap-tiap patah. Yang tu nama dia hafal makna. Yang terbaik hafal dua-dua sekali. Quran pun ingat, makna pun faham. Hak tu yang terbaik. Itulah yang Allah anugerah kepada imam-imam besar zaman dulu. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Bukhari. Mereka hafal Quran, hafal makna. Kita ingat kepala lupa ikut, ingat ikut lupa kepala. Kuliah pun kelang kabut lah, tambah hal lain. Tapi kalau kita rajin pelajari bahasa Arab, kita faham makna dia. Jadi orang yang hafal Quran ada dua jenis. Hafal makna mengingati, memelihara. Hafal makna memelihara. Dia memelihara Quran dalam dada dia dengan dia ulang selalu. Maka yang tu hafal lafaz. Dia duduk mengaji tafsir selalu bagi faham. Yang tu hafal makna. Ada orang ingat dua-dua, itu yang terbaik. Ada orang salah satu. Yang salah satu kena regukan yang satu lagi. Yang ingat Quran, usaha bagi faham. Yang dah faham, usaha bagi ingat. Nak ingat, nak hafal payah, baca bagi kerap. Maka musim bulan puasa kita tadarus Quran. Kadang-kadang kita boleh ingat. Macam orang duk baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat. Tiap-tiap malam Jumaat baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Sampai satu masa, dia boleh tahu nak sambung tak mana. Tapi dia tak hafal Yasin. Orang lekat dia boleh sambung. Gerak tengah malam dia boleh jawab. Kamu hafal ke Yasin? Tak, pasal kerap baca. Tapi tahu lepas ni nak baca apa. Lepas ni nak sebut apa. Kerana disebabkan kerapnya dia membaca, macam dia hafal. Walaupun dia tak hafal. Dia tahu sambungan ayat. Ada seorang tu imam dia baca Quran. Surah Ali Imran. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Ayat itu kata as-sabirin, orang yang sabar. As-sadiqin, orang yang benar. Al-qanitin, orang yang taat. Taat ke apa qanitin ni? Al-munfiqin, orang yang memberikan infak. Wal-mustaghfirina bil-ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur. Dia baca tengok Quran tapi dia tersilap. Dia pergi baca wal munfiqin tu, dia baca wal munafiqin wal mustaghfirin bil ashar. Saya duduk belakang. Siapa tu imam ni aku nak tersilap tengok baris. As-sabirin, orang sabar. Al-munfiqin, orang yang menginfakkan. Dia baca al-munafiqin. Wal munafiqin wal mustaghfirin bil ashar. Saya terkejut duduk belakang. Orang munafik pun bagus juga. Mustaghfir bil ashar, orang istighfar di waktu sahur. Sebenarnya wal munfiqin. Lepas tu saya pun terkeluar mulut, saya kata wal munfiqin. Dia tersedak. Dia kena undang balik, dia sambung balik. Dia ulang balik, dia perbetul balik. Jadi kadang-kadang kita boleh tahu ni makna ni tak sesuai melalui bahasa Arab yang kita belajar. Walaupun kita tak ingat ayat tu. Kenapa? Kerana melalui banyaknya kita meneliti perkataan dalam bahasa Arab. Jadi orang yang
sedang hafal Quran kena belajar bagi faham makna, orang yang sedang baca Quran kena belajar bagi faham makna, orang yang dah faham makna tak ingat Quran kena baca bagi kerap, supaya Quran itu menjadi kebiasaan dia. Lebih-lebih lagi bulan puasa. Jadi bulan puasa bulan kita membaca Quran sebanyak mungkin. Jadi ayat yang kita baca pagi ini menceritakan Nabi SAW membacakan Quran mukjizat yang berkekalan sehingga hari kiamat kat kita. Sehingga dengan Quran itu kita dapat fadilat dan kelebihan yang besar. Masa pun dah lajak dah, esok kita sambung lagi sikit ayat yang sedang kita bicarakan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.